pressed down, shaken together, running out all over. Stomp on the grapes, spread out the new wine, give thanks to the Lord forever. You bless Him, He'll bless you and fill you up with the wine that's new. Stomp on the grapes, spread out the new wine, give thanks to the Lord forever. If you bless Him, He'll bless you and fill you up with the wine that's new. Stomp on the grapes, spread out the new wine, give thanks to the Lord forever. Pressed down, shaken together, rounding out all over. Stomp on the grapes, spread out the new wine, give thanks to the Lord forever. If you bless Him, He'll bless you and fill you up with the wine that's new. Stomp on the grave, spread out the new wine, give thanks to the Lord forever. If you bless Him, He'll bless you and fill you up with the wine that's new. Stomp on the grave, spread out the new wine, give thanks to the Lord forever. If you bless Him, Jesus, He'll bless you and fill you up with the wine that's new. Stomp on the grave, spread out the new wine, give thanks to the Lord forever. Pressed down, shaken together, drowning out all over. Stomp on the grave, spread out the new wine, give thanks to the Lord forever. You bless Him, He bless you and fill you up with the wine that's new. Stomp on the grave, spread out the new wine, give thanks to the Lord forever. Hallelujah. You bless Him. Amen. He'll bless you. Amen. I want you to lift up your voice. We bless your holy name. Lift up your voices and give thanks to Him. Thank Him. Let's bow our heads in a moment of prayer, please. நாம் ஜெபிப்போம். தலை தாழ்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். Father, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we give you thanks for this wonderful day. இந்த அருமையான நாளுக்காக உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். We are grateful for the special graces you give us, oh Father, every day, and the new mercies you make available to us right through the day. ஆண்டவரே, நீர் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்கு பாராட்டி வருகிற கிருபைக்காகவும், ஆண்டவரே நீர் எங்களிடத்திலே காட்டி வருகிற இரக்கங்களுக்காகவும் உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். We pray even now that the word of God that we are going to hear will be a blessing to us and the eyes of our understanding will be opened. நாங்கள் இப்பொழுது கேட்கப் போகிற வார்த்தைகள் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாகவும், ஆண்டவரே எங்களுடைய புரிந்து கொள்ளுதலின் மனக்கண்களை நாங்கள் திறந்தருள வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். May your special anointing lead us into all truth. ஆண்டவரே சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உம்முடைய விசேஷமான அபிஷேகம் எங்களை வழி நடத்தியார்கள். And we pray, oh Father, that the new week that is opening up before us will be a week of blessing. ஆண்டவரே இந்த புதிதாய் பிறந்திருக்கிற இந்த வாரம் எங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான வாரமாக இருக்கட்டும் அப்பா. Every day be filled with the purposes of God being wrought in our life. ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உம்முடைய குறிக்கோள்கள் நோக்கங்கள் நிறைவேறும் வாரமாக இந்த நாட்கள் யாவும் இருக்கட்டும். In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. And everybody said amen. எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்வோம் ஆமென். Last week I remember sharing with you about how dangerous it is to do any destructive act against God's anointed. தேவனுடைய அபிஷேகம் பெற்றவர்களுக்கு விரோதமாக நாம் செயல்படுவது எவ்வளவு அபாயகரமானது என்பதை குறித்து கடந்த வாரத்திலே நான் உங்களோடு கூட பேசினேன். I put before you two examples. நான் உங்களுக்கு முன்பாக இரண்டு உதாரணங்களை எடுத்து வைத்தேன். The first example was from the life of the prophet Elisha. முதல் உதாரணம் தீர்க்கதரிசி எலிசாவின் வாழ்க்கையிலிருந்து எடுத்து காட்டினேன். The second example was from the life of David
when he was still under the leadership of King Saul. இரண்டாவது உதாரணம் தாவீது அவன் சவுலின் கீழ் அவனுடைய ஆளுகையின் கீழ் இருந்த வேளையிலே நடந்த ஒன்றிலிருந்து நான் எடுத்து காட்டினேன். And we saw from both the examples why anything planned against God's anointed is bound to fail. தேவனுடைய அபிஷேகம் பெற்றவர்களுக்கு விரோதமாக எந்த ஒரு செயலை ஏறெடுத்தாலும் அது தோல்வியடையும் என்பதையே நாம் இந்த இரண்டு உதாரணங்களிலிருந்து கற்றுக்கொண்டோம். Whether it is something that is planned by little children or whether it is something that is planned by an adult, if it is against God's anointed, God never blesses that act. சிறு பாலர்கள் செய்த செயலாக இருக்கலாம் அல்லது பெரியவர்கள் செய்ததாக இருக்கலாம், அது எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் அது தேவனுடைய அபிஷேகம் பெற்றவர்களுக்கு விரோதமாக இருக்குமானால் அது வெற்றி அடைவதில்லை என்று சொல்லியதாக பார்த்தோம். That's why it's very necessary for us to bring up our children well as they are growing up in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளையும் தேவனுக்குள்ளாக வளர்க்க வேண்டியது அவசியம் என்பதை இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். It's very important that they learn never to speak words against God's anointed, just taking the anointing lightly. அபிஷேகத்தை லகுவாக எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் தேவனுடைய அபிஷேகம் பெற்றவர்களுக்கு விரோதமாக பேசிவிடக் கூடாது என்பதை நாம் அவர்களுக்கு கற்றுத்தர வேண்டியதாக இருக்கிறது. There are two verses from the Bible which I like to keep before you. உங்களுக்கு முன்பாக இரண்டு வசனங்களை நான் எடுத்து வைக்கும்படியாக விரும்புகிறேன். Before I move to the 11th point, I want to place these two verses before you for your consideration. 11வது குறிப்பிற்கு நான் கடந்து செல்வதற்கு முன்பதாக இந்த இரண்டு வசனங்களை உங்களுக்கு முன்பதாக நான் வைக்கும்படியாக விரும்புகிறேன். If you have your Bibles, I encourage you to have it with you, please. Turn with me to Psalm 18:18 and we are going to read verse 50. நாம் சங்கீதம் 18ஆம் அதிகாரம் 50ஆம் வசனத்திற்கு நம்முடைய வேதாகமத்தை திருப்பலாம். Great deliverance giveth he to his king, and showeth mercy to his anointed, to David and his seed forevermore. தாம் ஏற்படுத்தின ராஜாவுக்கு மகத்தான ரட்சிப்பை அளித்து தாம் அபிஷேகம் பண்ணின தாவீதுக்கும் அவன் சந்ததிக்கும் சதா காலமும் கிருபை செய்கிறார். I wanted to highlight the verse, he showeth mercy to his anointed. தாம் அபிஷேகம் பண்ணினவருக்கு அவர் கிருபை செய்கிறார் என்று இருக்கிறதே, அந்த பகுதியை நீங்கள் அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். Place it before your mind, place it before your hearts, and see how God is merciful to his anointed. அவருடைய அபிஷேகம் பெற்றவர்களுக்கு எவ்வளவு கிருபை செய்கிறார் என்பதை உங்களுடைய சிந்தையிலும் நீங்கள் வையுங்கள், உங்கள் இருதயத்திற்குள்ளும் பதித்து வையுங்கள். Now, having understood that God is merciful to his anointed, I want you to turn with me please to the book of James. தாம் அபிஷேகம் பண்ணினவருக்கு தேவன் கிருபை செய்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்தவர்களாக யாக்கோபின் புத்தகத்திற்கு நம்முடைய வேதாகமத்தை திருப்பலாம். James chapter 2 and verse 13. யாக்கோபின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். For he shall have judgment without mercy that had shown no mercy, and mercy rejoiceth against judgment. ஏனென்றால் இரக்கம் செய்யாதவனுக்கு இரக்கம் இல்லாத நியாய தீர்ப்பு கிடைக்கும், நியாய தீர்ப்புக்கு முன்பதாக இரக்கம் மேன்மை பாராட்டும். I want you to mark this verse down because it's so important for you to understand Psalm 18 and verse 50. நீங்கள் சங்கீதம் 18ஆம் அதிகாரம் 50ஆம் வசனத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த வசனம் உதவியாக இருக்கிறபடியால் இதை நீங்கள் அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். The gist of the meaning of this verse is this. இந்த வசனத்தினுடைய அர்த்தம் இதுவாகத்தான் இருக்கிறது. If you are merciful, you will have mercy shown to you. If you are unmerciful, you will have judgment shown to you. நீங்கள் இரக்கம் செய்கிறவர்களாக இருப்பீர்களானால் உங்களுக்கு இரக்கம் பாராட்டப்படும், நீங்கள் இரக்கம் செய்யாதவர்களாக இருப்பீர்களானால் உங்கள் மீது
நியாய தீர்ப்பு வரும். Now that's the gist of that verse. இதுதான் இந்த வசனத்தினுடைய சாராம்சமாக இருக்கிறது. Now link it to what you read in Psalm 18 and verse 50. இதை நீங்கள் சங்கீதம் 18ஆம் அதிகாரம் 50ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசித்த வசனத்தோடு கூட ஒப்பிட்டு பாருங்கள். God is merciful to his anointed. தேவன் தாமே தாம் அபிஷேகம் பண்ணினவருக்கு தேவன் கிருபை செய்கிறவராக இருக்கிறார். But if you as a human being are not merciful in return to God's anointed, then you're not going to have mercy shown on you. Judgment will be your portion. தேவனுடைய அபிஷேகத்தை பெற்ற மனிதர்களுக்கு நீங்கள் தேவன் பாராட்டுவது போல நீங்கள் இரக்கம் செய்யாதிருப்பீர்களானால் உங்களிடத்திலே திரும்பி வருவது நியாய தீர்ப்பாகவே இருக்கு. And all this is applicable to the ones who are living during this period that is called the grace period. இந்த கிருபை என்று அழைக்கப்படும் இந்த காலத்திலே வாழ்கிற யாவருக்குமே இந்த வார்த்தைகள் பொருத்தமானவைகளாக இருக்கின்றன. We are living in a dispensation of grace. நாம் கிருபையின் யுகம் அல்லது கிருபையின் காலத்திலே நாம் வாழ்ந்து வருகிறோம். But that grace dispensation is fully understood when you are merciful to God's anointed. தேவனுடைய அபிஷேகம் பெற்றவரிடத்திலே நீங்கள் இரக்கம் பாராட்டும் போதே நீங்கள் கிருபையின் காலத்தை முழுவதுமாக புரிந்தவர்களாக இருப்பீர்கள். That's why James writes about it very, very clearly in his letter in the New Testament. இதனால் தான் புதிய ஏற்பாட்டிலே யாக்கோபு தன்னுடைய நிருபத்திலே இதை குறித்து மிக தெளிவாக எழுதுகிறார். Now that's the first verse I want to place before you. இந்த வசனத்தை தான் நான் முதலிலே உங்களுக்கு முன்பதாக வைக்கும்படியாக விரும்பினேன். The second verse that I want to place before you is found in Psalm 20. சங்கீதம் 20ஆம் அதிகாரத்திலே நான் உங்களுக்கு முன்பதாக வைக்க இருக்கின்ற வசனம் இருக்கிறது. Psalm 20 verse 6. சங்கீதம் 20ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். Now I know that the Lord saveth his anointed. He will hear him from his holy heaven with the saving strength of his right hand. கர்த்தர் தாம் அபிஷேகம் பண்ணினவரை ரட்சிக்கிறார் என்பதை இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன். தமது வலதுகரம் செய்யும் ரட்சிப்பின் வல்லமைகளை காண்பித்து தமது பரிசுத்த வானத்திலிருந்து அவருடைய ஜெபத்தை கேட்பார். On the one hand, we see God is a God of mercy, especially towards his anointed. Now we are seeing that he is also the one who saves his anointed. தேவன் தாமே ஒரு பக்கம் தாம் அபிஷேகம் பண்ணினவர்களுக்கு அவர் இரக்கம் பாராட்டுகிறவராக நாம் பார்த்தோம். மற்றொரு புறத்திலே அவர்களை ரட்சிக்கிறார் என்றும் பார்க்கிறோம். How does he do it is also found in this verse. அவர் எப்படியாக ரட்சிக்கிறார் என்பதை குறித்தும் இந்த வசனம் பேசுகிறது. With the saving strength of his right hand. I want you to highlight that verse, please. தமது வலதுகரம் செய்யும் ரட்சிப்பின் என்று சொல்லி இருக்கிறதே அந்த பகுதியை நீங்கள் தயவு செய்து அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள். Have a highlighter with you. Highlight these verses. It's talking about the anointing. இந்த வசனத்தை நீங்கள் அடிக்கோடிட்டும் கருவி இருக்குமானால் அதை வைத்து அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள். இது அவருடைய ரட்சிப்பை குறித்து பேசுகிறது. It's talking about the anointing. இது அபிஷேகத்தை குறித்து பேசுகிறது. The saving strength is talking about the power which flows from his right hand. That's talking about the anointing. ரட்சிப்பின் வல்லமை என்பது அது அபிஷேகத்தை குறிக்கிறது. அபிஷேகத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற வல்லமையை குறிக்கிறது. So you must understand that the anointing is the power of God and it flows from his right hand. அபிஷேகம் என்பது தேவனுடைய வல்லமை என்பதும் நீங்கள் அது அவருடைய வலது கரத்திலிருந்து புறப்படுகிறது என்பதையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So the anointing by itself is given by God to save his anointed. அபிஷேகமானது அவரால் அபிஷேகிக்கப்பட்டவர்களை ரட்சிக்கும்படிக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. Get this clearly and you begin to see how when this is also one of the purposes in the anointing being given, how dangerous it is
when you plot and plan to do something destructive against God's anointed. இந்த நான் சொல்லும் விவரத்தையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்களானால் தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்களுக்கு விரோதமாக நீங்கள் ஏதேனும் காரியத்தை செய்யும்படியாக யோசிப்பது என்பது எவ்வளவு அபாயகரமானது என்பதையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள். It equals you trying to fight against God's supernatural power. தேவனுடைய இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வல்லமைக்கு விரோதமாக நீங்கள் செயல்பட எத்தனிப்பதாக அல்லது அதற்கு சமமானதாக அது காணப்படும் என்பதையும் அறிந்து கொள்ளுங்கள். That's why I told you, you are bound to fail when you do it. இதனால் தான் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன், நீங்கள் அப்படியாக முயற்சி எடுக்க போகிறீர்களானால் அது தோல்வியிலே நிச்சயமாக முடியும் என்று. Now, I'd like to share with you another key to understanding and accessing this opportunity that God gives us to enter into the anointing. இந்த அபிஷேகத்துக்குள்ளே பிரவேசிப்பதற்கு நாம் திறக்கும் திறவுகோலாக தேவன் தாமே தரும் மற்றொரு திறவுகோலை குறித்து நான் இந்த வேளையிலே உங்களுக்கு சொல்ல இருக்கிறேன். I want to share with you how your respect for the anointing will create access to it. நீங்கள் அபிஷேகத்திற்கென்று காட்டுகிற மரியாதை அல்லது கனம் அதை நீங்கள் அணுகுவதற்கு எப்படி உங்களுக்கு ஏதுவானதாக மாற்றித் தரும் என்பதை குறித்து நாம் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கிறோம். I have 3 examples to place before you. So if you are taking notes or writing them down, I encourage you to hear me out so that you will understand this particular key clearly. இந்த திறவுகளை தெளிவாக நீங்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக 3 உதாரணங்களை நான் உங்களுக்கு முன்பதாக வைக்க இருக்கிறேன். நீங்கள் உங்கள் குறிப்பு நோட்டு புத்தகத்தில் எழுதி வந்து கொண்டிருப்பீர்களானால் தொடர்ந்து இந்த குறிப்புகளையும் எழுதி கொள்ளுங்கள். How much respect do you have for the anointing? நீங்கள் அபிஷேகத்திற்காக எவ்வளவு தூரம் நீங்கள் கனம் கொடுக்கிறவர்களாக காணப்படுகிறீர்கள். To that extent you will have access to it. That means you will be able to enter into it and enjoy that anointing. அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் அது எவ்வளவு தூரம் நீங்கள் கனம் கொடுக்கிறோம் அந்த அளவிற்கு நீங்கள் அபிஷேகத்தை அணுக முடியும் அல்லது அதற்குள்ளே நீங்கள் பிரவேசிக்க முடியும் என்றாகிறது. Now the first example I have is from the life of Elijah. எலியாவின் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம். அதுவே நான் உங்களுக்கு முன்பதாக வைக்கிற முதல் உதாரணம். When Elijah received the word of the Lord to go to Zarephath, he was instructed to meet a particular widow woman. சாரிபாத் ஊருக்கு நீ புறப்பட்டு செல் என்று தேவனுடைய கட்டளை அவருக்கு கிடைத்தபோது நீ சென்று அங்கு ஒரு விதவையை நீ சந்திக்க வேண்டும் என்பதாக அவளுக்கு சொல்லப்பட்டது. Talking about this incident, many centuries later, you find Jesus telling something about this particular incident. நாம் இந்த சம்பவத்தை குறித்து ஒன்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். பல நூற்றாண்டுகள் கழித்து இயேசு கிறிஸ்து இந்த சம்பவத்தை குறித்து குறிப்பிட்டு பேசுவதை நாம் பார்க்கிறோம். He said there were many widows in Israel, but the word of the Lord came to Elijah to go specifically to Zarephath and to meet this widow woman. இயேசு சொன்னது இஸ்ரவேலிலே அநேக விதவைகள் இருந்தார்கள், ஆனாலும் சாரிபாத் ஊரில் உள்ள இந்த குறிப்பிட்ட விதவையை சென்றே நீ சந்திக்கும்படியாக நான் சொல்லுகிறேன் என்று ஆண்டவருடைய வார்த்தை எலியாவிற்கு உண்டாயிற்று என்றதாக அவர் சொன்னார். It's so important to listen, because when you listen you will learn what God is trying to communicate to you. இதை நாம் மிக மிக கவனமாக செவி கொடுத்து கேட்க வேண்டியது அவசியமானதாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் அப்பொழுதுதான் இதிலிருந்து வரக்கூடியதை நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும். Now Jesus was saying there were many widows in Israel, but God's word to the prophet was go to Zarephath. இஸ்ரவேலிலே அநேக விதவைகள் இருக்கிறார்கள், ஆனாலும் நீ சாரிபாத்தில் உள்ள இந்த குறிப்பிட்ட விதவினிடத்திலே செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லியதாக தேவனுடைய வார்த்தை வந்தது என்று இயேசு சொன்னார். Now
You must know that Zarephath was not inside the boundary of Israel. நீங்கள் இதையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும், இஸ்ரவேலின் எல்லைக்குள்ளே சாரிபாத் ஊர் இல்லை என்பதை. And it was a Phoenician city. It was in what you call today present day Lebanon. It was outside the boundary of Israel. இன்றைய நாட்களிலே லெபனான் என்று சொல்லப்படும் தேசம் இருக்கிறதே, அந்த பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய ஒன்று, அது இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊராக இருந்தது. And God sent an Israelite prophet to this widow woman for one reason and only one reason. இந்த இஸ்ரவேல் தீர்க்கதரிசியை தேவன் தாமே இந்த இஸ்ரவேலுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊரில் இருக்கக்கூடிய விதவினிடத்திலே அனுப்புவதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான் இருந்தது. The reason is made more clear to us when we read 1 Kings chapter 17. நாம் 1 ராஜாக்கள் 17ஆம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கும் போது அந்த காரணம் நமக்கு மிக தெளிவாக புலப்படுகிறது. We see that this was a widow woman who respected the counsel of the prophet without a doubt in her mind. தங்களுடைய சிந்தனையிலே எந்த விதமான சந்தேகம் பெற்றிராமல் ஒரு தீர்க்கதரிசி சொல்லும் வார்த்தையை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை இந்த விதவினிடத்திலே காணப்பட்டதே அந்த காரணம் என்று சொல்லி நான் பார்க்கிறேன். So God could confidently tell Elijah, I have commanded a widow to take care of you. நான் உன்னை பாதுகாத்து வரும்படிக்கு உனக்கு போஷிக்கும்படிக்கு ஒரு விதவினிடத்திலே நான் கட்டளை தந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி தைரியமாக தேவன் தாமே எலியாவினிடத்திலே நம்பிக்கையோடு சொல்லக்கூடிய வார்த்தையாக இருந்தது. Let this truth sink into your spirit. இந்த சத்தியமானது உங்களுடைய இருதயத்தின் ஆழத்திற்குள்ளே பதியட்டு. The truth is there are many people who may be outside the boundaries of Christendom or the church who fear the anointing and who have respect for the anointing. கிறிஸ்தவத்தின் எல்லை என்று இருக்கக்கூடிய அந்த எல்லைக்கு வெளியே இருந்தாலும் அவர்கள் கிறிஸ்தவத்திற்கென்று அல்லது கிறிஸ்துவுக்கென்று அவர்கள் மதிப்பு கனம் உடையவர்களாக சிலர் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். And it is to them that God sends his messengers and his prophets. அப்படிப்பட்டவர்களிடத்திலும் தேவன் தாமே அவருடைய தீர்க்கதரிசிகளையும் அவருடைய செய்தியை சுமந்து செல்லுபவர்களையும் அவர் அனுப்பி வைக்கிறார். So this is the truth of the matter, that God looks for somebody who respects the anointing so he can send his anointed to minister to them. அபிஷேகத்துக்கு கனம் கொடுக்கிறவர்களை தேவன் தாமே தேடி வருகிறார். அப்படிப்பட்டவர்களை கண்டறியும் போது அவர்களிடத்திலே தம்முடைய தீர்க்கதரிசிகளை அல்லது தம்முடையவர்களை அவர் அனுப்பும்படியாக விரும்புகிறார். That by itself should shake up people in the church to understand that God can bypass you if you don't respect the power of God or the people whom God chooses to use with the power of God. இது சபையிலே இருக்கக்கூடியவர்களை அசைக்க வேண்டும். ஏனென்றால் தேவன் தாமே ஒருவேளை உங்களையும் உதறி தள்ளிவிட்டு உங்களுக்கு வெளியே யார் அவர்கள் தேவனுடைய அபிஷேகத்திற்கு கனம் கொடுக்கிறவர்களாக தேவனுடைய வல்லமைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்களை தெரிந்தெடுத்து அவர்களிடத்திலும் தேவன் தம்முடையவர்களை அனுப்ப ஆயத்தமாயிருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். So that's the first example I want to place before you. இந்த உதாரணம் தான் நான் உங்களுக்கு முன்பதாக வைக்க விரும்பின முதல் உதாரணம். I believe that if you will be sensitive to God and if you will humble yourself, then you will reap the benefits of the anointing. நீங்கள் தேவனுடைய காரியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதற்கு எப்பொழுதும் கவனமாய் இருந்து அவருடைய வல்லமையை நீங்கள் எப்பொழுதும் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக விரும்புவீர்கள் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன். Take the case of the widow woman of Zarephath. நீங்கள் சாரிபாத் விதவையை முதல் உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Look at her life. அவளுடைய வாழ்க்கையை கூர்ந்து கவனியுங்கள். After the anointed one entered her home with the anointing, there was no lack. அவளுடைய வீட்டிற்குள் அபிஷேகம் பெற்றவர்
பிரவேசித்தவுடனே அவளுடைய வீட்டிலே குறைவு என்பதே இல்லாது போயிற்று என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். Because the anointed one came with the anointing into her house. அபிஷேகம் பெற்றவர் அபிஷேகத்தோடு கூட அவளுடைய வீட்டிற்குள் பிரவேசித்திருந்தார். So the lack that was outside troubling the entire nation couldn't influence her house, because now God and his power and his strength was at work. அங்கே தேசத்திற்கு வெளியே அநேகரை துன்பப்படுத்திக் கொண்டிருந்த அந்த குறைவுபடும் தாழ்ச்சி என்பது இவளுடைய வீட்டிற்குள்ளே இல்லாது போயிற்று. அங்கே தேவனுடைய பெலன் கிரியை செய்ததை நான் பார்க்கிறேன். Now think about it in your life. இப்பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இதை முன்வைத்து நீங்கள் பாருங்கள். Think about having the anointed one and the anointing in your house. நீங்கள் உங்கள் வீட்டிற்குள் அபிஷேகம் பெற்றவர், அது மாத்திரமல்ல அபிஷேகமும் பிரவேசிக்கும் பொழுது என்ன சம்பவிக்கும் என்று சொல்லி யோசித்து பாருங்கள். How lack will leave your home. எப்படியாக உங்களுக்குள்ளே காணப்படுகிற குறைவு தாழ்ச்சி எடுபட்டு போகும் என்பதை யோசித்து பாருங்கள். How abundance will replace lack in your house. உங்களுடைய வீட்டிலே காணப்படுகிற குறைவினை பரிபூர்ணமானது எப்படியாக அந்த இடத்தை நிரப்பும் என்பதை யோசித்து பாருங்கள். You can imagine that there were other widow women or women living during the time of this incident who were still going through lack and going through hardship, whereas this one woman had a different blessing in her life and operation. இந்த சம்பவம் நிறைவேறின வேளையிலே அதே தேசத்திலே அதே இடங்களிலே அநேக விதவை பெண்கள் மிகவும் கடினமான நேரத்திற்குள்ளே கடந்து சென்றவர்களாக இருந்த போதிலும் இந்த பெண்ணினுடைய வாழ்க்கையிலே விதவை பெண்ணுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மகிழ்ச்சி அல்லது மீட்டெடுப்பு உண்டாவதை நான் பார்க்கிறேன். That can be your blessing as well. உங்களுடைய ஆசீர்வாதமும் அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதமாக மாறக்கூடும். That's why I placed before you those two beautiful verses for your consideration from the book of Psalms. நான் சங்கீதம் புத்தகத்திலிருந்து அந்த இரண்டு அழகான வசனங்களை முன் நிறுத்தினது இந்த முக்கியமான காரணத்திற்காகத்தான் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். Just think about it for a moment. இதை ஒரு க்ஷண நேரம் நீங்கள் சற்று யோசித்து பாருங்கள். How terribly weak we would be if we had no revelation from God's word about what the anointing will do for us. அபிஷேகமானது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே என்ன செய்ய வல்லது என்பதை குறித்ததான ஒரு புரிந்து கொள்ளுதல் நமக்கு இல்லாது இருக்கும்போது நம்முடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு கொடூரமான ஒரு நிலையிலே இருக்கும் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். How weak we will feel, how despondent we will feel. நாம் எவ்வளவு பலவீனப்பட்டவர்களாக நாம் எவ்வளவு கைவிடப்பட்டவர்களாக உணர்வோம் என்பதையும் புரிந்து கொள்ளுங்கள். That's why all these verses of the anointing or the anointed, please mark in your Bible so they will sink into your spirits and you will understand what God is communicating. தேவன் தாமே எதை உங்களுக்கு கற்றுத்தருகிறார் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும்படியாக அபிஷேகத்தை குறித்த வார்த்தைகள், அபிஷேகம் பெற்றவர்களை குறித்ததான வார்த்தைகள் எங்கெல்லாம் வேதாகமத்தில் வருகிறதோ அதையெல்லாம் அடிக்கோடிட்டு அதை உங்களுடைய ஆவியிலே முழுவதுமாய் உள் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். Never treat the words of Jesus lightly. நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்து பேசின வார்த்தைகளை நீங்கள் எந்த இடத்திலும் லகுவாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். Especially when he is going over an incident that has happened in the past, if he is talking about it and explaining it to us, please give Jesus your undivided attention. நீங்கள் இயேசுவுக்கு நீங்கள் முழு கவனத்தையும் எந்த இடத்தில் அதிகமாக கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லுவேன். அவர் எப்பொழுதெல்லாம் அவர் பேசும்போது
கடந்த காலத்திலே நடந்த ஒரு சம்பவத்தை எடுத்து அந்த சம்பவத்தை மிக அழகாக உங்களுக்கு விவரித்து சொல்லுவாரானால் அந்த இடத்திலே நின்று நீங்கள் மிக 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 அதிக கவனத்தை செலுத்த வேண்டும். Don't be casual in reading the words of Jesus. நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்து பேசும் வார்த்தைகளை வாசிக்கும் போது ஏதேச்சையாக நீங்கள் அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். Today you have people in the church who don't pay attention to what Jesus is talking. இயேசு கிறிஸ்து பேசும் வார்த்தைகளுக்கு கவனம் அதிகம் செலுத்தாத ஜனங்கள் சபையிலே காணப்படுகிறார்கள். They fail miserably in life, not because God has planned failure for them, because or God is against them, but they fail miserably in life because they don't listen to the words of Jesus. அவர்கள் வாழ்க்கையிலே தோல்வியுற்றவர்களாக அல்லது மிகவும் மோசமான ஒரு நிலையை காணப்படுகிறோம் என்று சொல்வார்களானால் அது தேவன் தாமே அவர்களுக்கு உதவி செய்யாததினால் அல்ல, அவர்கள் தேவன் பேசின வார்த்தைகளை செவி கொடுத்து கேளாததினாலேயே அப்படி ஆகிறது. There is no humility in the hearts of people to ask Jesus to open their understanding to what he is talking to them. ஆண்டவரே, நீர் என்னிடத்திலே என்ன பேசுகிறீரையா அதை புரிந்து கொள்ள எனக்கு வேண்டிய மனத்தாழ்மை தாரும் என்று சொல்லி அவர்கள் கேட்பதற்கு ஆயத்தம் இல்லாதிருக்கிறார்கள். So the first example we have is of the widow woman of Zarephath. ஆகவே நாம் முதல் உதாரணமாக பார்த்த உதாரணம் சாரிபாத் ஊரில் இருந்து விதவையை நாம் பார்த்தோம். Her respect for the anointing, her respect for the anointed created a difference in her home. அவள் அபிஷேகத்திற்கு எவ்வளவு கனம் கொடுத்தால், அபிஷேகம் பெற்ற மனிதருக்கு எவ்வளவு மதிப்பு தந்தார் என்பது அவளுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை உண்டாக்கியது. Her family life was changed. Her provision for the family was completely different from the situation that was prevailing in society, and she lived well according to the Bible. குடும்ப வாழ்க்கை மாறினது. அவளுடைய குடும்பத்தின் தேவைகள் அந்த நாளிலிருந்து சந்திக்கப்பட்ட விதம் சமுதாயத்திலே அந்த நாளிலே காணப்பட்ட சூழ்நிலையை காட்டிலும் வேறுபட்டதாக மாறி அவளுக்கு வேண்டிய தேவைகளை சந்தித்தது என்று சொல்லி நான் பார்க்கிறோம். I want you to highlight one particular part of the verse 15 in your Bible. உங்கள் வேதாகமத்திலே 15ஆம் வசனத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை நாம் கூர்ந்து கவனிக்கும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். Verse 15 says, and she went and did according to the saying of Elijah. 15ஆம் வசனம், அவள் போய் அவர் சொன்னபடியே செய்தாள் என்று இருக்கிறதே, அதை கவனியுங்கள். Please mark it in your Bible. இதை உங்கள் வேதாகமத்திலே அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள். She went and did according to the saying of the anointed one. அபிஷேகம் பெற்றவர் என்ன சொன்னாரோ அந்த சொற்படி அவள் போய் செய்தாள் என்பதை குறித்துக் கொள்ளுங்கள். And this is a woman who's not an Israelite woman. நன்றாக இதையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும், இந்த பெண்மணி இஸ்ரவேல் தேசத்தைச் சேர்ந்தவள் அல்ல என்பதையும். She has no idea about anything like the Israelite women had regarding the covenant of God. தேவனுடைய உடன்படிக்கை குறித்து இஸ்ரவேல் ஜனத்து பிள்ளைகள் எப்படி அறிந்திருந்தார்களோ அப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவை பெற்றவளாகவும் அவள் இல்லாதிருந்தவள் என்று சொல்லியதும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். But God knew this woman would listen to the word of his anointed. ஆனால் இந்த பெண்மணி தேவனால் அபிஷேகம் பெற்றவர் சொல்லும் சொற்படி செய்வாள் என்பதை தேவன் தாம் அறிந்திருந்தார். So God in his wisdom directed the prophet to go to her house. இதனால் தான் தேவன் தம்முடைய பிரதான ஞானத்தினாலே தீர்க்கதரிசியை இவளிடத்திலே செல்லும்படியாக அனுப்பினார். Now the second example that I want to place before you is from the life of Zacchaeus. சக்கேயுவின் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் இரண்டாவது உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு நாம் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம். I want you to know that this example is found in Luke's Gospel,
chapter 19. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 19ஆம் அதிகாரத்திலே இந்த உதாரணம் நமக்கு காண கிடைக்கிறது. We know that Jesus went to the house of Zacchaeus. நமக்கு நன்றாக தெரியும் இயேசு கிறிஸ்து சகேயுவின் வீட்டிற்கு சென்றார் என்று. We also know that Zacchaeus, by worldly standards, was a very rich man. உலக பிரகாரமான ஒரு அளவுகோலின்படி பார்க்கும்போது சகேயு ஐஸ்வர்யவானாக இருந்தார் என்பதையும் நாம் அறிவோம். That is specifically mentioned for us in verse 2 by Dr. Luke. டாக்டர் லூக் இதை குறித்து 2வது வசனத்திலே குறிப்பிட்டு நமக்காக எழுதி கொடுத்திருக்கிறார். But Jesus did not visit Zacchaeus' house because he was a rich man. சகேயு ஐஸ்வர்யவானாக இருந்தபடியினாலே இயேசு கிறிஸ்து அவனுடைய வீட்டிற்கு செல்லவில்லை என்பதையும் அறிந்து கொள்ளுங்கள். Jesus visited Zacchaeus' house because he noticed the eagerness in this man to do something that was not normal, just to have access to the presence of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிரசன்னத்திற்குள்ளே நான் வர வேண்டும், அணுக வேண்டும் என்பதற்காக இந்த மனிதனுக்குள்ளே அவன் பெற்றிருந்த ஒரு ஆர்வம், வேறு வித்தியாசமான ஒன்றை நான் செய்ய வேண்டும் என்று பெற்றிருந்த ஆர்வத்தை இயேசு கண்டார். You don't find rich men climbing trees. நாம் ஒரு ஐஸ்வர்யவான் அந்த மரத்தின் மீது ஏறுவதை நாம் பார்க்க முடியாது. Today you don't see that happening in the world. நாம் இப்படியாக உலகத்திலே எங்கும் சம்பவிப்பதை நாம் காண்பதில்லை. You don't see men of great stature and who have untold wealth climbing up trees. நான் மிகுந்த அந்தஸ்து பெற்றவன், எனக்கு மிக அளவுக்கு அதிகமான ஐஸ்வர்யம் இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நாட்களில் இருக்கிறவர்கள் யாரேனும் இப்படியாக மரத்தின் மீது ஏறுவதாக நாம் காண்பதில்லை. Especially if they want to meet another man whom they respect. விசேஷமாக அவர்கள் யாருக்கு கனம் கொடுக்கிறார்களோ அவர்களை சந்திக்கும்படியாக இப்படியாக எந்த ஒரு செயலையும் செய்ததாக நாம் காண்பது இல்லை. Normally rich people use their influence to meet others whom they respect. பொதுவாக ஐஸ்வர்யம் பெற்றிருக்கிறவர்கள் தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை பயன்படுத்தி தான் யாரை சந்திக்க வேண்டுமோ அவர்களை வரும்படியாக அழைப்பார்கள். But Zacchaeus didn't go down that route. ஆனால் அப்படிப்பட்ட வழியின் ஊடாக சகேயு செல்லவில்லை என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். That impressed Jesus so much that he said he wanted to go to Zacchaeus' house and to abide with him that day. சகேயு இப்படிப்பட்டதை செய்யும்படியாக மனதிலே கொண்டிருந்ததுதான் சகேயுவின் வீட்டிற்கு இயேசு கிறிஸ்து செல்லும்படியாக அந்த நாளிலே அவரை பணித்தது என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். Look at verse 5. நீங்கள் 5ஆம் வசனத்தை கவனியுங்கள். And when Jesus came to the place, he looked up and saw him, referring to Zacchaeus, and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at your house. 5ஆம் வசனம், இயேசு அந்த இடத்தில் வந்தபோது அண்ணாந்து சகேயுவை பார்த்து அவனை கண்டு, சகேயுவே, நீ சீக்கிரமாய் இறங்கி வா, இன்றைக்கு நான் உன் வீட்டிலே தங்க வேண்டும் என்றார். Now listen, in verse 7, there were many people who knew Zacchaeus and who considered him a sinner. 7ஆம் வசனத்தை நன்றாக பாருங்கள். அதிலே அவரை சுற்றி சகேயுவை சுற்றி அநேகர் இருந்தார்கள். சகேயுவை பாவி என்பதாக அப்படியாக அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் இருந்தார்கள். That means there were many others who would be considered by earthly standards as righteous men. அங்கே உலக பிரகாரமான ஒரு அளவினாலே பார்க்கும்போது அவர்கள் நீதிமான்களாக இருக்கக்கூடிய அநேகர் அங்கே சுற்றி இருந்தார்கள் என்று சொல்லியதாக நாம் அறிகிறோம். But Jesus never saw an eagerness in all these so-called righteous people to access his presence. நீதிமான்களாக அந்த நாட்களிலே எண்ணப்பட்டு வந்தவர்களிடத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவை சென்று அணுக வேண்டும், நெருங்கி வர வேண்டும் என்பதான ஆவல் இல்லாதிருந்ததையும் இயேசு கிறிஸ்து அந்த நாளிலே பார்த்தார். Not one of these so-called righteous men were willing to do something unnatural to access
the presence of Jesus. நீதிமான்கள் என்று அந்த நாளிலே எண்ணப்பட்டவர்கள் அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே ஒரு வித்தியாசமானதை செய்து நான் இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்தில் நெருங்கி வர வேண்டும் என்பதாக அந்த நாளிலே நினைக்கவில்லை என்பதையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். Please get this right. இதை நீங்கள் சரியான விதத்திலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Today also in the church there are many people who just take the anointing for granted, take the anointed for granted as well. இன்றைக்கும் கூட சபையிலே அநேகர் அபிஷேகத்தை மிக லகுவாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். அபிஷேகம் பெற்றவர்களை குறித்து சிறிதும் கருத்தில்லாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். Many are just merely associating with anointed men and the anointing on a superficial level. அவர்கள் மேலோட்டமான ஒரு நிலையிலேயே அபிஷேகத்தை நோடும் அல்லது அபிஷேகம் பெற்றவர்களோடும் கூட அவர்கள் பழகி வருகிறார்கள். It is very superficial, very base, and there is no depth in the relationship. அவர்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய உறவை நாம் பார்க்கும்போது அது மிகவும் மேலோட்டமானதாக இருக்கும். அதிலே ஆழமான ஒரு உறவு காணப்படாது. But look at Zacchaeus. ஆனால் சக்கேயுவை நீங்கள் இந்த இடத்திலே கவனியுங்கள். There was a difference in the way he revealed what was on the inside of him. அவன் பக்கத்திலே என்ன இருந்தது என்பதை அவன் வெளிப்படுத்தின விதமே வேறு விதமாக இருந்தது என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். So when you look at Zacchaeus was a man who's ready to throw and cast aside all kinds of societal expectations just to access the anointing and to reveal his eagerness to come into the presence of Jesus. நாம் சகேயுவை பார்த்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அங்கே சமுதாயத்தினாலே அவனிடத்தில் என்ன எதிர்பார்க்கப்பட்டதோ அவைகளை எல்லாம் தூக்கி எறிந்துவிட்டு அபிஷேகத்தையும் அபிஷேகம் பெற்றவரையும் அணுக தான் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை அறிந்து கொண்டு அதை செய்ததை நாம் பார்த்தோம். Never read this incident and treat it lightly. இந்த சம்பவத்தை வாசிக்கும் போது மிக கருத்து பெற்றவர்களாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Remember, you need Jesus to visit your house and to abide in your house. உங்களுடைய வீட்டிற்குள் இயேசு வந்து அவர் உங்கள் வீட்டிலே தங்கும்படியாக நீங்கள் விரும்புகிறவர்களாக இருக்கிறீர்களா? Highlight the word abide in the house. வீட்டிலே தங்க வேண்டும் என்று இருக்கிறதே அந்த பகுதியை அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள். You don't want Jesus bypassing your house and going to another house to abide in the house, because those people respect him more than you respect him. அவருக்கு வேண்டிய கொடுக்க வேண்டிய அதிகமான கணத்தை மற்றொரு வீட்டார் கொடுக்கிறபடினாலே உங்கள் வீட்டை விட்டு கடந்து சென்று இயேசு செல்லும்படியாக நீங்கள் விடுகிறவர்களாக இருக்கிறீர்களா? Remember, Jesus was God's anointed. நீங்கள் இதை நன்றாக நினைவிலே நிறுத்துங்கள். இயேசு கிறிஸ்து தேவனால் அபிஷேகிக்கப்பட்டவர். That's what we read in Acts chapter 10 and verse 38. இதைத்தான் நாம் அப்போஸ்தலருக்கு எழுதின நடபடிகளின் புத்தகத்திலே 10ஆம் அதிகாரம் 38ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். Today, if you are listening to me, I want you to pay attention to the life of Zacchaeus. நீங்கள் சக்கேயுனுடைய வாழ்க்கையை நன்றாக கவனித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். Don't sit and say, I'm not like Zacchaeus, I'm not a sinner, I have not taken bribes, I have not done this, I have not done that. நான் சகேயுவல்லே, நான் சகேயு போல பாவி அல்ல, நான் அவனைப் போல லஞ்சம் வாங்கினவன் அல்ல, நான் அவனைப் போல இதை செய்ததில்லை அதை செய்ததில்லை என்று சொல்லி ஏதாக நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே சிந்திக்க வேண்டாம். What we need is the heart of Zacchaeus to accept the anointing and the anointed in a way that brings glory to God. தேவனுடைய நாமத்திற்கு மகிமை கொண்டு வரக்கூடியதாக நாம் அபிஷேகத்திற்கும் அபிஷேகம் பெற்றவருக்கும் கனம் எப்படியாக சக்கேயு கொடுத்தாரே அப்படிப்பட்ட உரிதத்தை நாம் பெற்றவர்களாக அவருடைய சிந்தையை நாம் பெற்றவர்களாக மாற வேண்டும் என்று நாம் வாஞ்சிக்க வேண்டும். We need a heart that is tender towards the anointing. அபிஷேகம் பெற்றவருக்கு
ஏற்ற அல்லது அவரை நேசிக்கிற ஒரு இருதயத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். The anointing must mean something to us always, that we are ready to do things that are not normal to just access the anointing. அபிஷேகமானது மிகவும் சிறப்பானதாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும். அது எந்த அளவிற்கு என்றால், நாம் அந்த அபிஷேகத்தை அணுகுவதற்கென்று வித்தியாசமான வேறுபட்ட எதையேனும் செய்ய வேண்டும் என்று இருந்தால் அதையும் செய்ய ஆயத்தமானவர்களாக இருக்க வேண்டும். And please listen to this also. இதையும் நீங்கள் செவி கொடுத்து கேளுங்கள். Jesus did not feel any pressure to go to somebody else's house that day except to Zacchaeus' house. சகேயுவின் வீட்டிற்கு மாத்திரமே அல்லாமல் வேறு ஒருவருடைய வீட்டிற்கு செல்லும்படியாக அந்த நாளிலே இயேசு கிறிஸ்து மிகவும் மிகவும் அவர் வற்புறுத்தி அல்லது மிகவும் யோசித்ததாக அந்த நாளிலே காணப்பட்டதாக இல்லை என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். The minds of people, the expectations of people, the ideas of people did not sway Jesus one bit from moving away from his plan to abide in Zacchaeus' house. சகேயின் வீட்டிலே சென்று நான் தங்க வேண்டும் என்று சொல்லியதாக இயேசு கிறிஸ்து தீர்மானித்திருந்ததை அங்கே சுற்றி இருந்தவர்களுடைய சிந்தனையோ அல்லது அவர்கள் பெற்றிருந்த எந்தவித கருத்துக்களும் அதை விட்டு இயேசுவை விலகும்படியாக செய்யவில்லை என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். Think about the end result of that visitation. நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். அப்படியாக அவர் வீட்டிற்கு சென்றதனுடைய நிமித்தம் என்ன முடிவிலே நடைபெற்றது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். Salvation came to the house. அந்த வீட்டிற்கு ரட்சிப்பு வந்தது. Restoration of covenant relationship came to that house. அந்த வீட்டிற்கு உடன்படிக்கையினாலாகிய அந்த மீட்டெடுப்பு உறவு திரும்ப அந்த நாளிலே புதுப்பிக்கப்பட்டதை பார்க்கிறீர்கள். A change of heart came to Zacchaeus. சகேயுடைய இருதயத்திலே ஒரு மாறுதல் உண்டாவதை நாம் பார்க்கிறோம். The power of greed was broken over Zacchaeus' life. சகேயுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட்ட அந்த பேராசையினுடைய அந்த வல்லமையானது அந்த நாளிலே முறிக்கப்பட்டதை நாம் பார்க்கிறோம். Greed had made him take bribes and to live in money that was not actually his. அவனுக்குரியது என்று இல்லாத பணத்தினை அவன் லஞ்சமாக பெற்று அது மாத்திரமல்ல அதிலே அப்படியே வாழ வேண்டும் என்று அவன் கொண்டிருந்த அந்த பேராசை அந்த நாளிலே எடுபட்டு போயிற்று. But when the power of greed was broken, he said, I am ready to return what I have taken unjustly. நான் அநீதியாக எவைகளெல்லாம் சுதந்திரித்துக் கொண்டேனோ அவைகளெல்லாம் திரும்ப கொடுப்பேன் என்பதாக அந்த நாளிலே அந்த பேராசையினுடைய வல்லமை அவனுடைய வாழ்க்கையிலே முறிந்தபோது அவன் தீர்மானித்ததை நாம் பார்க்கிறோம். Now instead of becoming or being a grabber and a receiver, he is turned into a giver. அவன் இதுவரைக்கும் மேலும் வேணும் வேண்டும் வேண்டும் என்று சொல்லியதாக பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக இருந்த அந்த மனிதன் அந்த நாளிலிருந்து கொடுக்கும்படியான ஒரு மனிதனாக மாறுவதை பார்க்கிறேன். Now he is ready to give to the poor. இந்த நாளிலே தரித்திரருக்கு அவன் கொடுக்கும்படியான ஒரு மனிதனாக மாறினதை நான் பார்க்கிறேன். Greed had blinded his eyes from seeing the poor around him. அவனை சுற்றி இருந்த தரித்திரர்களை காணாதபடிக்கு அவனுடைய கண்களை மூடி இருந்தது பேராசை, அவனுக்குள்ளே காணப்பட்ட பேராசை. But when greed's power was broken over his life, now he is compassionate and he is able to see people are poor and they need to be helped, and I am ready to give half of my goods to do it. அந்த நாளிலே பேராசையின் வல்லமையானது முறிக்கப்பட்ட போது அவனுக்குள்ளே இருந்த பேராசையானது எடுபட்ட போது அவனை சுற்றி இருந்த தரித்திரர்கள் அவன் கண்களுக்கு காணப்பட்டார்கள். அவர்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக எத்தனித்து தான் பெற்றிருந்ததிலே பாதி அளவிற்கு அவன் கொடுக்கும்படியாக தீர்மானித்தான். My friends, that is what the anointing will do for you. எனக்கு அருமையானவர்களே, உங்களுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையிலும் இதைத்தான் அபிஷேகம் செய்யும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். The power of greed will be broken over your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிற பேராசை என்னும் கட்டு முறிக்கப்படும். If you are given to living a life that is totally insulated from seeing the needs of others, then the anointing will reveal to you how the world is needing
things. மற்றவர்களுக்கு எப்படிப்பட்டவைகள் தேவைகள் என்பதை காணாதபடிக்கு உங்கள் கண்கள் மறைக்கப்பட்டவர்களாக விலக்கப்பட்டவர்களாக இதுவரைக்கும் நீங்கள் வாழ்கின்றவர்களாக இருப்பீர்களானால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வேண்டிய மாற்றம் இந்த நாளிலே உண்டாகும். The anointing will make you sensitive. உங்களுக்கு உணர்வுள்ளவர்களாக இந்த அபிஷேகம் மாற்றும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். We are going to close for today. நாம் இந்த நாளின் செய்தியை இத்துடன் முடிக்கும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். We'll continue looking at the third example in the next session. அடுத்து வரும் செய்தி தொடரிலே நாம் மூன்றாவது உதாரணத்தையும் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். But let's bow our heads in a moment of prayer. நாம் இந்த வேளையிலே நாம் தலை தாழ்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபத்திலே பார்க்கலாம். Let's pray, please. நாம் ஜெபிப்போம். Father, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we thank you for the words of life. இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தினாலே இந்த ஜீவ வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம் பிதாவே. Thank you for the special anointing and the revelation that you have given us this evening. இந்த மாலை வேளையிலே நீர் இந்த விசேஷ அபிஷேகத்தை குறித்ததானே ஒரு படிப்பினையை எங்களுக்கு தந்தபடினாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. Thank you because you are shaping our character after the image of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவை போல எங்களுடைய குணாதிசயங்களை நீர் மாற்றி வருகிறபடினாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. We haven't reached that place as yet, but daily by your spirit you are transforming us and changing us. ஆண்டவரே, நாங்கள் அந்த இடத்தை அடைந்து விட்டோம் என்று சொல்ல முடியாது. ஆனாலும் நீர் அனுதினமும் எங்களை மறுரூபப்படுத்தி அதை நோக்கி எங்களை கடத்தி வருகிறபடினாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. I pray for everybody who's listening to the sound of my voice. என்னுடைய சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் இந்த வேளையிலே உம்மிடத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறேன். Whether they are families, whether they are individuals, I know you know them personally by name. ஆண்டவரே, குடும்பமாக அல்லது தனிப்பட்டவர்களாக இந்த வேளையிலே எப்படிப்பட்ட நிலையில இருந்து அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய பெயரையும் நீர் தனிப்பட்ட விதத்திலே நன்றாக அறிந்திருக்கிறீர் என்பதையும் நான் அறிந்திருக்கிறேன். I know that you know everything about their lives, O Lord. அவருடைய வாழ்க்கையை குறித்து ஜீவியத்தை குறித்ததான சகலமானவற்றையும் நீர் அறிந்திருக்கிறீர் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன். Give them the grace to access the anointing. ஆண்டவரே, அபிஷேகத்தை சென்று அடைவதற்கு அணுகுவதற்கு வேண்டிய கிருபையை நீர் இவர்களுக்கு தரும்படியாக May they be always eager and sensitive and humble to reach out to enter into the presence of the anointing. ஆண்டவரே, அபிஷேகத்தை சென்றடைவதற்கு அதன் பிரசன்னத்திற்குள்ளே செல்வதற்கு வேண்டிய ஆர்வம் உணர்வு ஆண்டவரே அவர்களுக்கு வேண்டிய தாழ்மை கிருபை இவர்களிடத்திலே காணப்படட்டும். Oh precious Father, I pray that you will touch them in a very special way. ஆண்டவரே, விலையேற பெற்ற மேலான எங்கள் பிதாவே, நீர் இங்கே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் இந்த வேளையிலே விசேஷமான முறையிலே தொட வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறேன். May there be restoration of the covenant blessings in their life. இவருடைய வாழ்க்கையிலே வேண்டிய அந்த உடன்படிக்கையின் ஆசீர்வாதங்கள் திரும்ப மீட்டு எடுக்கப்படட்டும். Let any breach that has been created by some situation be bridged this moment with your love, O Lord. ஆண்டவரே, அந்த உறவிலே அந்த உடன்படிக்கையிலே ஏதேனும் ஒரு பிளவு இந்த நாளிலே ஏதேனும் ஒரு சூழ்நிலையினாலே உண்டாயிருந்தால் இந்த வேளையிலே நீர் ஒரு இணைப்பினை உண்டாக்கி அதனை உறவினை நீர் புதுப்பித்திட வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறேன். Let the breach be bridged right now in Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஏற்பட்ட பிளவு இந்த நேரத்திலே முழுவதுமாய் மூடி மறைக்கப்பட்டு இணைக்கப்படட்டும் அப்பா. May your love be the covering and the bridge over that breach, O Lord. அந்த பிளவிற்கு ஆண்டவரே மூடுதலாக உம்முடைய அன்பு என்னும் பாலமே இணைப்பு பாலமே அவர்களை மூடி இணைத்து சேர்த்துக் கொள்ளட்டும். Those who have been struggling with financial, O Lord, irregularities in their life, may your wisdom manifest right now to show them how they can enter
from lack into abundance. ஆண்டவரே பொருளாதார வாழ்க்கையிலே நான் ஆண்டவரே இப்படியாக ஒரு சுக்கி ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கிறேன் என்று சொல்லியதாக யாரேனும் இருப்பார்களானால் ஆண்டவரே உம்முடைய அநாதி அந்த ஞானம் ஆண்டவரே அவர்களுக்கு இந்த வேளையிலே கிடைக்க பெற்று அதிலிருந்து வெளிவரும்படியான ஒரு வழி வாய்க்காலை நீர் உண்டாக்கும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறேன். Move them from lack into your abundance. ஆண்டவரே அவர்களிடத்திலே காணப்படுகிற குறைவு தாழ்ச்சி என்ற நிலையிலிருந்து பரிபூர்ணம் என்ற நிலைக்கு நீர் மாற்றி கடத்தி கொண்டு வரும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறேன். Let dry areas experience the moistness of the flow of the rivers of blessing. ஆண்டவரே ஆசீர்வாதத்தின் ஆறுகள் ஊற்றுக்கள் புறப்படக்கூடியதினாலே உண்டாகக்கூடிய ஈரப்பதம் வறண்டு போன இடங்களை மாற்றி அமைப்பதாக. Oh, let ones who have felt that they are solitary people all alone see that they are not alone this very moment. ஆண்டவரே இந்த வேளையிலே நான் தனிமையாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஒருவேளை தனிமை உணர்கிறவர்களாக இருப்பார்களானால் அவர்கள் தனிமையானவர்களாக இல்லை என்பதை நீர் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்து. Let the power of depression be cancelled in their life in Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிற மன அழுத்த மன பாரம் இந்த வேளையிலே அது எடுபட்டு போவதாக. Oh, let the power of God produce godly relationships in their life. தேவனுடைய வல்லமை இந்த வேளையிலே தெய்வீக உறவுகளை இவருடைய வாழ்க்கையிலே உண்டாக்கட்டும் என்று பேசுகிறேன். Those who are longing for companionship, I pray in Jesus name that you will produce godly companionships for them in Jesus name. உறவுகளை நேசிக்கிறவர்கள் அல்லது உறவு வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறவர்களுக்கு ஆண்டவரே தெய்வீக உறவுகள் அவருடைய வாழ்க்கையிலே இந்த வேளையிலே உண்டாகட்டும் என்று சொல்கிறேன். No more may they be alone, O Lord. இனி மேலும் தனிமை என்பதை அவர்கள் உணரவே வேண்டாம் அப்பா. In the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தினாலே. In the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தினாலே. In the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தினாலே. We cancel the power of all lonesomeness. எல்லா விதமான தனிமையினுடைய வல்லமையும் இந்த வேளையிலே நாங்கள் முறித்து போடுகிறோம். And we pray that your precious Holy Spirit will move mightily to accomplish this for your glory. இதை உம்முடைய நாம மகிமைக்கென்று ஆண்டவரே வல்லமையாய் பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே இடைப்பட்டு செயல்படுத்தி தரும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். We thank you for this time of prayer. ஆண்டவரே இந்த ஜெப வேளை எங்களுக்கு தந்தபடினாலே உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம் அப்பா. We know you hear us, O Lord. ஆண்டவரே இந்த ஜெபத்திற்கு விண்ணப்பத்திற்கு நீர் செவிசாய்த்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தபடினாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. We know that you will reach out to those who are struggling in their physical bodies and you will heal them for your glory. ஆண்டவரே சரீரத்திலே சுகம் தேவை என்று சொல்லியதாக யாரேனும் இந்த வேளையில் இருப்பார்களானால் அவர்களையும் நீர் உம்முடைய கரம் நீட்டி இந்த வேளையில் தொட்டு சுகம் தருகிறீர் என்பதையும் அறிந்திருக்கிறோம். If they are listening to the sound of my voice from any place where they are receiving medical help, I pray in Jesus' name that the anointing will reach out and touch them right where they are. ஆண்டவரே மருத்துவ உதவிக்காக அவர்கள் சென்று இருக்கக்கூடிய இடத்திலே இருந்து கொண்டு ஆண்டவரே நான் பேசும் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்களாக யாரேனும் இருப்பார்களானால் உம்முடைய ஆண்டவரே தெய்வீக சுகம் இந்த வேளையில் அவர்களுக்கு உண்டாவதாக என்று சொல்லிதாக பேசுகிறேன். May your supernatural power touch them in Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட உம்முடைய தொடுதல் இந்த வேளையிலே அவர்களுக்கு உண்டாகட்டும். Let health begin to flow in their bodies. அவருடைய சரீரத்திலே ஆரோக்கியம் புறப்பட்டு பாய்ந்து வரட்டும். Let the peace of God be a fortress around their mind in Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே அவர்களுடைய சிந்தையை சுற்றி இயேசு கிறிஸ்துவின் சமாதானம் கோட்டையாக காணப்படட்டும். Oh, in Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே Let this happen for your glory. ஆண்டவரே உம்முடைய நாம மகிமைக்கென்று இது நடக்கட்டும் சம்பவிக்கட்டும் என்று சொல்கிறேன். And we ascribe to you all praise this very moment.
இந்த வேளையிலே சகல துதியும் ஆண்டவரே ஒருவருக்கு மாத்திரமே நாங்கள் செலுத்துகிறோம். In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. And everybody said, Amen and Amen. எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் ஆமென். Amen. ஆமென். Now may the blessing of God the Father, the blessing of God the Son, and the blessing of God the Holy Spirit rest and abide with each one of us, both now and until Jesus comes again. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனின் அன்பும் தூய பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் நம்மோடு கூட இன்றும் என்றும் இருப்பதாக. ஆமென் and amen. Hallelujah. Hallelujah. அல்லேலூயா. How wonderful it is to hear the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பது எவ்வளவு அருமையான ஒரு நிகழ்வு என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். Remember, your days of loneliness are over. உங்களுடைய தனிமையின் நாட்கள் முடிந்து போயிற்று என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். Trust God's Spirit to produce the blessing of companionship and godly relationships in your life. தேவனுடைய ஆவியானவர் தாமே உங்களுக்கு வேண்டிய உறவுகளையும் அவருக்கு வேண்டிய ஐக்கியத்தையும் இனி வரும் நாட்களில் ஏற்படுத்தி தரப்போகிறார் என்பதையும் அறிந்து கொள்ளுங்கள். Believe it. இதை விசுவாசியுங்கள். Receive it. அதை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Remember, believing and receiving all begins by the way you say yes Lord to what he says. ஆண்டவரே நீர் என்ன சொல்கிறீரோ அதற்கு ஆமையா என்று நீங்கள் சொல்லும் அந்த வேளையிலே இருந்துதான் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகிறதும் ஆரம்பிக்கிறது, நம்புகிறதும் ஆரம்பிக்கிறது, பெற்றுக்கொள்வதும் ஆரம்பிக்கிறது என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். Don't think that your past is so powerful that it can influence your present and your future. உங்களுடைய நிகழ்காலத்தையும் அல்லது எதிர்காலத்தையும் ஆதிக்கம் செய்ய வல்லதாக உங்கள் கடந்த காலம் இருக்கிறது என்று சொல்லி ஒருபோதும் சிந்திக்காதேயுங்கள். Don't think it is so powerful. அது அவ்வளவு வல்லமையானது என்று சொல்லி நீங்கள் ஒருபோதும் எண்ணாதேயுங்கள். Remember, God and his word is more powerful. தேவன் அவருடைய வார்த்தை இவைகள்தான் நமக்கு வல்லமையானவைகள் என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். God's anointing is more powerful. தேவனுடைய அபிஷேகம் மிகவும் வல்லமையானது என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். Be of good cheer. ஆகவே மகிழ்ந்து களி கூறுங்கள். Remember, you will be healed in your physical bodies. உங்களுடைய சரீரத்திலே நீங்கள் தெய்வீக சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று சொல்லி நிச்சயமாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். How will it happen? According to the power of the working of God's Spirit in your body. உங்களுடைய சரீரத்திலே தேவனுடைய ஆவியானவர் எப்படியாக கிரியை செய்கிறாரோ செயல்படுகிறாரோ அந்த விதத்தினாலே நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்பதையும் அறிந்து கொள்ளுங்கள். Share this link with somebody. இந்த லிங்க் உங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறுகிறது. நீங்கள் இதை மற்றவர்களோடு, உங்கள் நண்பர்களோடு, அயலகத்தாரோடு நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். Let others also experience healing, deliverance and blessing. மற்றவர்களும் தெய்வீக சுகத்தையும் விடுதலையும் ஆசீர்வாதத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளட்டும். God bless you. தேவன் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. అపవాదియైన సాతాను గర్జించు సింహము వలె వచ్చిన, అపవాదియైన సాతాను గర్జించు సింహము వలె వచ్చిన, యూదా గోత్రపు సింహమైన యేసయ్యా మన అండ, యూదా గోత్రపు సింహమైన యేసయ్యా మన అండ, యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే. Make sure you don't miss receiving our free monthly newsletter, The Pulpit, which contains a 4-part teaching series on various Bible topics that will help you live in victory. You can read it online by going to christchapel.in and click on eBook Library, where you will find all our newsletters available. To receive a physical copy of Pulpit, you can go to christchapel.in and click on Join Now, and fill in your complete postal mailing address along with your contact mobile number, and we will be happy to send it to you free and postpaid.
Should you want to receive the newsletter via email, do include your request along with your current email ID. Thank you and God bless.